यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। केएसजी मेवा ने 2026 का कैलेंडर किया जारी। आज शहर बीजापुर के शाहपुर दरवाजे के पास मौजूद काली मस्जिद में केएसजी मेवा यानी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 2026 का अहम कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से माइनॉरिटीज़ को दी जाने वाली सभी स्कीम्स मौजूद हैं। इस कैलेंडर को जारी करने का मकसद ये रहा कि आम जनता, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को सरकारी स्कीम का पता चल सके और वो उनका भरपूर फ़ायदा उठाकर अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबल अच्छा कर सकें। इस कार्यक्रम में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट टपाल इंजीनियर साहब और मेवा से जुड़े जिम्मेदार मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मेवा का जो ब्रांच है मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, उन लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी उनका बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेड एक हाई क्वालिटी का कैलेंडर बनता है, जो हर साल वो सही वक्त पे ही करते हैं, जनवरी 1 से पहले। लेकिन कुछ अनटोल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी वजह से आज देरी हो गई ये बात, तो इट्स बेटर लेट दैन नेवर कर को एक बात है। इसके हिसाब से आज हम लोगों ने सब मिल के बैठ के उनका एक कैलेंडर जो रिलीज़ करना था पब्लिक के लिए, जो ओपनिंग करना था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमने ओपन किया। कैलेंडर बहुत अच्छी तरह आया है, उसमें हर इंफॉर्मेशन है, ख़ास करके माइनॉरिटी से जुड़े हुए जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के, ख़ास करके सिद्धरामैया साहब आने के बाद जमीर अहमद साहब के अंडर में जितने स्कीम्स गरीब बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, खासकर इसमें जोर दिया गया एजुकेशन के लिए। शादी हॉल, मैरिजेस, ये तो खैर अपनी जगह है, लेकिन जो इस बार जमीर अहमद साहब अपनी तरफ से जो एजुकेशन पे जोर जाना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्कूल को गए, हॉस्टल को जाएँ, स्कॉलरशिप जाएँ, या तो दूसरी चीज़ें, नए नए स्कूल खुलें। एक बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट है उनका। बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये रहा कि उन्होंने पीयूसी कॉलेज फॉर गर्ल्स वो भी पूरा फ्री, ऐसे 15 स्कूल्स ऑलरेडी उन्होंने स्टेट में सैंक्शन किया है। एक बीजापुर में भी वो शुरू हो रही है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समझिए एक नया एरा शुरू हुआ है। लेकिन इतना है, इतना सोच के हम खामोश नहीं बैठ सकते। आप लोग एजुकेटेड क्लास हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आप सब ग्रेजुएट्स हैं, आपको जो हो रहा है आजकल का सब मालूम है। बर्निंग इश्यूज़ क्या है, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या है, हाँ कर्नाटक में क्या है, बीजापुर में क्या है, देश में क्या हालत है और पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, हाँ हालत हजरात का आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आपको रहती है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आपका जो ये मेवा ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को आगे आना है तो संगठना की बहुत जरूरत। अम्बेडकर साहब बोले कि संगठना, उसके बाद संघर्ष, उसके बाद एजुकेशन। तो अम्बेडकर साहब सिर्फ दलितों के लिए नहीं बोले, वो पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े हुए बैकवर्ड कम्युनिटी को बोले कि आप सबसे पहले एक संगठन कीजिए, आप उसके बाद संघर्ष करो, स्ट्रगल, और उसका एजुकेशन को अहमियत दे दो। तो हमें भी एजुकेशन को अहमियत देंगे तो हमारी एजुकेशन पर बहुत कम है। अगर आप देखेंगे सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर झज्जर, जो खास करके मुस्लिम की हालात इन इंडिया के लिए ये कर गए थे, उनको कमीशन एक थी, उनकी रिपोर्ट ये रही कि हिंदुस्तान में दलितों से बदतर हालात मुसलमानों के। तो हम और आपके लिए शर्म की बात है, बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर एक खास करके एजुकेटेड मुसलमान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज। आप लोग एजुकेटेड और एम्प्लॉय होते हुए आपको एक कौम की फिक्र है। हमारे सादिक शेख बहुत अच्छी तरह बताया, हमारे नूरुल शेख साहब इतना अच्छा इनके कारनामे बताए कि देखो कई लोग ऐसा काम करते थे पता ही नहीं चलता, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, हवा आवाज़ होती रहती। तो ये जो आपका एक रवैया है कि आप खामोश रह के जो कौम को हेल्प कर रहे हैं, कौम को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप जो भी आपके आने वाले काम है, कभी आपको हमारे उत्सवारी साहब की ज़रूरत पड़ेगी, एमएलसी साहब की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एमएलए के, बेझिझक आप आएंगे, मैं ज़रूर आपका रिप्रेजेंटेशन लेके आपके प्रॉब्लम्स लेके उनके पास जाऊँगा और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। शुक्रिया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ
ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡು ನಾವು ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಶೇಖ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಿಜಯಪುರ. ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದರು, ಭಾಳ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನೂರುಲ್ ಶೇಖ್ ಅವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ KSG ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಅವರು ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ KSG ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾರದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ನೌಕರದ್ದು ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಲ ಯಾಕೋ ವಿಳಂಬ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, ಡಬಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ KSG ಕರ್ನಾಟಕ KSG ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲ್ಲದೆ ತನುಮನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಧನದಿಂದ ಆಗಲಿ ತನುಮನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪರಮ ದಯಾನಂದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಪವಿತ್ರ ತಾಣದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ BN ಹುಡುಗೇರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂಡಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶೇಖ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಶೇಖ್ ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತು ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶೇಖ್ ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇವಲ ನಾವು ಇದನ್ನು
ಒಂದು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ನಾವು ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ನೌಕರ ಸಂಘದ ಇದು ಅದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕುಂತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಶೇಖ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇಬ್ಬರು ಶೇಖ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ 10 ಸಲ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರಿ ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಪಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಿಂದಿರಿಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ ಅವರು. ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥವರು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಹೌದು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೇಕು. ಆ ಸಪೋರ್ಟಿವಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅವರು. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇವಾ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಈಗ ನಾವು ಶೇಕಡ ಒಂದು 25-30ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ 30-35% ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. मामू इधर देखो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।